Let us turn to the book of Joshua 1:9, which is our promise. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9వ వచనము చూద్దాం. ఇది మన సంఘ వాగ్దానముగా ఉన్నది కదా. Let us all read it together. దయచేసి అందరం కలిసి చదువుకుందాం. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be dismayed. దిగులు పడకము, The Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. నీకు తోడై ఉంటాడు. And let's also read Deuteronomy 31:8. అలాగే ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయము 8వ వచనం చదువుదాం. Deuteronomy 31:8. ద్వితీయోపదేశ కాండం 31:8. And the Lord, నీ he ముందు it is that నడుచువాడు doth go యెహోవా, before thee, ఆయన నీకు he will be తోడై with thee, he will not fail ఆయన thee, నిన్ను neither విడువడు forsake నడవాడు, thee, fear not, భయపడకము, neither be విస్మయమొందకము, dismayed. ఇశ్రాయేలునందరి ఎదుట ఆయనతో చెప్పు. And also Revelation 7:17. అలాగే ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 17వ వచనం. Revelation 7:17. ప్రకటన గ్రంథము 7:17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచి. I'm sure most of you had already memorized these verses and meditating on these words. మీలో అనేక మంది ఈ వాక్యాలను నేర్చుకొని లేక వీటి మీద ధ్యానించి ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. Before worship, let us turn to one portion in the book of Hebrews chapter 2. ఆరాధనకు ముందు మరొక వాక్య భాగం చూద్దాం. హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము. And let's read responsively verses 9 to 18. 9 నుండి 18 వరకు ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చదువుకుందాం. Hebrews chapter 2 verses 9 to 18 responsively. హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9 నుండి 18. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. ఎవని నిమిత్తము సమస్తమునున్నవో, ఎవని వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణంగా చేయుటకు ఆయనకు తగును. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. ఆయన సిగ్గుపడక నీ నామమును నా సహోదరులు ప్రచురపరుతును, సమాజము మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతుననియు మరియు. And again I will put my trust in him, and again behold I and the children which God hath given me. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసము గలవారై ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవారిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింప చేయుటకును, జీవితకాలమంతయు మరణ భయం చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములో పాలివాడాడు. 16 till 18, 15. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 16వ వచనం. ఎలా అనగా ఆయన ఎంత మాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతానము స్వభావమును ధరించుకున్నాడు. Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందిన గనుక శోధింపబడే వారికి సహాయం చేయగలవాడై ఉన్నాడు. Let's have a word of prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Brothers, please come forward. Sisters also, kindly please come forward. There's others who can come. Allowing Heavenly Father, as we are in the present, thank you, Lord, to give us the opportunity to come and gather at this place, Lord. It is not our will, but it is thy will who has brought us here to worship you and to praise you, to listen to the word and to be obedient to you, Lord. Lord, even now, take control of everything. Lord, though I am an unworthy vessel, it's by your grace I'm standing here, Lord. Hide me behind thy cross. Your words alone be spoken, which will be of edifying to the whole congregation. We commit all this in Jesus' precious name. In verse 9, we see Jesus Christ. 9వ వచనంలో మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చూస్తా ఉన్నాం. And in verse 17, we read, to make reconciliation for the sins of the people. మరి 17వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం, మరి పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై. He is the only one who came to this world for reconciliation between God and man. దేవునికిని మానవునికిని సంధి చేయుటకు ఆయన మాత్రమే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు.
But what he had to do in verse 9, we see he had to taste death for every man. దాని నిమిత్తమే ఆయన ఏం చేయవలసింది వచ్చిందంటే ప్రతి మనిషి నిమిత్తము ఆయన మరణము పొందవలసి వచ్చింది, మరణం అనుభవించున్నట్లు. The word of God clearly says that he had to taste death. దేవుడు నాకు క్లియర్ గా చెప్తా ఉంది ఏమనంటే ఆయన మరణము అనుభవించినట్లు. For what? To save all sinners, to save each and every one of us. దేని నిమిత్తం అనంటే మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించుటకు. It's only through him through which we can obtain salvation. ఆయన ద్వారా మాత్రమే మనము రక్షణ పొందగలము. In verse 14 we read, to destroy him that had the power of death, that is the devil. 14లో మరణం యొక్క బలము గల వారిని నశింపచేయుటకు అనగా అపవాదిని. He is the only one who had the power to destroy Satan and the devil. అపవాదిని మరి నశింపచేయుటకు ఆయన మాత్రమే శక్తి కలిగిన వాడు. In verse 15 we read, to deliver them who are through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 15వ వచనం మనం చదువుతున్నాం కదా, మరి మరణ భయము చేత జీవిత కాలమంతయు దాస్యమునకు లోబడిన వారిని. Before we are born again, we also had this fear of death. మనం రక్షణ పొందక ముందు, తిరిగి జన్మించక ముందు మనము కూడా ఈ మరణ భయములో ఉండిన వారము. We who are in this world always have the fear of death unless we receive Jesus Christ as our personal savior. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని వ్యక్తిగత రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మరణ భయంలో ఉండాల్సిందే. Unless we are washed by his blood, we will be going through this fear. ఆయన రక్తంలో కడగబడకపోతే మనం ఈ భయంలోనే బ్రతకాలి. In this world there are many fears. ఈ భూమి మీద అనేకమైన రకముల భయములు ఉన్నాయి. People live with all kinds of fears. అనేక రకాల భయములతో మనుషులు బ్రతుకుతా ఉన్నారు. Many fear to stay alone. అనేక మందికి ఒంటరిగా ఉండాలంటే భయం. Many fear of darkness. అనేక మందికి చీకటి అంటే భయం. And many people are afraid of their future. మరి కొంతమంది తమ భవిష్యత్తు గురించి భయపడుతూ ఉంటారు. And many more things they are afraid of. అనేకమైనటువంటి విషయాల నిమిత్తమే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది. But if we are in the Lord, we can face any situation boldly. అయితే మనం ప్రభువునందు ఉంటే ఏ పరిస్థితినైనా ధైర్యముగా ఎదుర్కోగలం. Why? Because he is with us always. ప్రభువు మనతో ఉన్నాడు గనుక. As he has promised in Joshua 1:9, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. యెహోషువ గ్రంథం 1:9లో ఆయన వాగ్దానం చేసినట్టుగా నువ్వు వెళ్ళు ప్రతి చోటలో ప్రభువు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. But if we want the Lord to be with us, then he should be our Lord and our God. మరి ప్రభు మనతో ఉండాలంటే ఆయన మన ప్రభువును మన దేవుడై ఉండాలి. We should give him that first place in our lives. మన జీవితంలో మొదటి స్థానమును ఆయనకు మనం ఇచ్చేవారం ఉండాలి. If we don't give him that first place, then he can't be with us. ఆయనకు మన జీవితంలో మొదటి స్థానం ఇవ్వకపోతే ఆయన మనతో ఉండలేడు. Last week also we saw how great is our God and how he had to struggle for our salvation. గత వారంలో కూడా మనం చూసాం మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన మనం రక్షించుటకు ఎలాంటి శ్రమను అనుభవించవలసి వచ్చింది. How he saved us from eternal bondage. ఆయన మన నిత్య దాసత్వం నుంచి ఎలా మనల్ని విడిపించి ఉన్నాడు. For saving each and every one of us, he had to take the form of a man. మనలో ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించుటకు ఆయన మానవుని రూపము ధరించవలసి వచ్చినది. He lived in this world just as how we go through all trials and temptations and sufferings and struggles. ఈ భూమి మీద మనం ఎలాంటి శ్రమలను మరి వేదనను అనుభవిస్తూ ఉన్నామో అలాంటి జీవితాన్ని ఆయన కూడా జీవించవలసి వచ్చింది. But he, being the pure and holy God without sin, he led a holy life without sin even in this world. కానీ ఆయన ఎలాగో పరిశుద్ధ దేవుడై ఉన్నాడో ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా మరి పరిశుద్ధమైన పాపరహితమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు. But to save each and every one of us, he took all the punishment which we had to go through. కానీ మనలో ఉన్నటువంటి వారందరిని రక్షించడానికి మనం పొందవలసిన శిక్ష అంతటిని ఆయన పొంది ఉన్నాడు. For all the sins we have committed and which we are doing, he had taken the punishment. మనం చేసినటువంటి పాపములన్నిటినీ మరి ఆయన తన మీద వేసుకుని ఆ శిక్షా విధిని ఆయన అనుభవించాడు. He saved us from that. ఆయన మనల్ని దాని నుండి రక్షించాడు. He became the sacrificial goat. ఆయన మరి బలి పశువుగా అర్పించబడ్డాడు. He died on the cross of Calvary. కల్వరి శిలువలో మరి మరణించాడు. He shed his precious spotless blood on the Calvary. ఆయన ప్రశస్తమైన నిష్కలంక రక్తమును ఆయన శిలువలో చిందించాడు. To save each and every one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించడానికి He had to go through a lot of pains and struggles. అనేకమైనటువంటి ఎంతో వేదన అనుభవించవలసి వచ్చినది. When we had our anniversary meetings, how brother explained to us about the excruciating pain, how that word came into existence. మరి మనకి యానివర్సరీ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ లేక భరించలేనంతటువంటి ఆ పెయిన్ ఆ పదం ఎలా వచ్చిందో మనకు వివరిస్తూ చెప్పారు. As we read in Hebrews
2nd chapter verse 14, through death he might destroy the power of death, that is the devil. హెబ్రీ 2:14 మనం చూస్తాం, మరణము ద్వారా మరణం యొక్క బలము గలవారిని అనగా అపవాదిని నశింప చేయుటకు. He died on the cross of Calvary. ఆయన సిలువలో చనిపోయారు. He fought the battle and came victorious on the 3rd day. ఆయన ఆ యుద్ధములో పోరాడి 3వ దినమున మరి జయించి వచ్చారు. He defeated Satan. ఆయన అపవాదిని జయించాడు. So he has done what he has to do. ఆయన చేయవలసినటువంటి కార్యాన్ని ఆయన చేశాడు. He has won the battle. ఆయన యుద్ధములో గెలిచి, all because of his love towards us. ఇదంతా మన ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమను బట్టి. We read in verse 17, he being a faithful God and a merciful God had taken all our sins. మనం 17వ వచనం చదువుతున్నాము, ఆయన కనికరమును నమ్మకము గల అటువంటి దేవుడై ఉండి మన పాపములన్నిటినీ తన మీద వేసుకున్నాడు. Whatever sins we had committed, he had put it behind his back. మనం చేసినటువంటి పాపములన్నిటినీ కూడా ఆయన వీపు వెనక వేసుకుని, he has become the captain of our salvation, as we read in Hebrews 2:10. 2:10 మనం చదువుతున్నట్లుగా ఆయన మన రక్షణ కర్త అయి ఉన్నాడు. In Hebrews 5:9 we read, he is the author of eternal salvation. హెబ్రీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం మనం చదువుతున్నాం కదా, ఆయన రక్షణకు ఆథర్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ salvation. Full verse you can read. నిత్య రక్షకుడు ఆయన, నిత్య రక్షణకు కారకుడు ఆయన. But it very clearly says, unto them that obey him. మరి అక్కడ మరి చక్కగా రాబడిన మాట ఏంటంటే, తనకు విధేయులైన వారికి. Unless we obey him, he can't be our savior or our salvation. ఆయనకు మనం విధేయులము కాకపోతే ఆయన మన రక్షకుడు అవ్వలేడు. When we are willing to accept him as our personal savior, మనం ఆయనను మన వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధమైతే, we get forgiveness for all our sins. మన పాపములన్నిటి నిమిత్తమే క్షమాపణ మనకు దొరుకుతుంది. We should believe in him and him alone. మనం ఆయనను ఆయన మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచి, we should believe on what he has done on the cross of Calvary. కల్వరి శిలువలో ఆయన చేసిన కార్యమునందు విశ్వాసం ఉంచి, we should trust him entirely. ఆయనను సంపూర్ణంగా నమ్మినప్పుడు then we get salvation. అప్పుడు మనకు రక్షణ వస్తుంది. In Hebrews 3:12 we read, హెబ్రీ పత్రిక 3:12 మనం చదువుతాం కదా, సహోదరులారా, జీవము గల దేవుని విడిచిపోవున్నట్టి విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం మీలో ఎవరికైనా ఉండునేమో, ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. we should not be evil hearted or we should not have unbelief. మరి విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయము మనలో ఉండకూడదు. we should believe on the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచాలి. That's what we see in Hebrews 3 verses 7 and 8. హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 7-8 వచనాలు అదే చదువుతున్నాం కదా. today if ye will hear his voice, harden not your hearts. నేడు మీరు ఆయన శబ్దం విని ఎడల మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. where he is speaking to us, మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. if we listen to him and obey him, మనం ఆయన స్వరము విని విధేయత చూపితే, then we will be saved. అప్పుడు రక్షించబడతాం. The same verse we read in 15th verse also. అదే మాట మరలా 15వ వచనంలో చదువుతాం. today if we will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. నేడు మీరు ఆయన శబ్దం విని ఎడల మీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకుడి. if we are like the seed which has fallen on the good ground, we will be yield multifold to him. పొలంలో మరి నాటబడిన విత్తనం వలె ఉంటే మనము అనేక రెట్లుగా మరి పంటను ఆయనకి ఇచ్చేవారు ఉంటాం. only by his grace we will be able to do this. ఆయన కృప వలనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. and in Proverbs 6:16 we read, సామెతల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో మనం ఇలా చదువుతాం, by the fear of the Lord men depart from evil. సామెతల గ్రంథము 6:16లో యెహోవాకు అసహ్యమైనలైన వారు, by the fear of the Lord. 6:16 ఓకే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వలన మనము 16 ఓకే 16వ అధ్యాయము క్షమించండి 16వ అధ్యాయము 6వ 16:6 16:6 మనం చదువుతాం, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వలన మనుషులు చెడుతనం నుండి తొలగిపోవుదురు. if we fear the Lord and depart from evil, we will not have any fear in this world. మనము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం ఈ లోకంలో ఎటువంటి భయము కలిగి ఉండాల్సిన పని లేదు. we all know this book will keep you away from sin. మనందరికీ తెలుసు ఈ గ్రంథము మనల్ని పాపము నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది. the same way the sin will also keep you away from this book. అదే విధముగా మనం పాపంలో ఉంటే ఈ గ్రంథము నుండి మనం దూరంగా ఉండవలసిన
వారం అవుతాం. The more we are closer to the Lord, and in this word we will not be able to sin. కాబట్టి మనం ఎంత మరి ప్రభుకి లోకం నుండి దూరముగా ఈ వాక్యానికి ప్రభుకి దగ్గరగా ఉంటామో పాపము చేయకుండా ఉండగలం. In same chapter 16 and verse 7 read, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. ఇదే 16వ అధ్యాయం సామెతలు 7వ వచనం చదువుతాం. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును. So we have to please the Lord. కాబట్టి మనము యెహోవాకు ప్రీతిగా ఉండాలి. That is our main goal. అది మన ముఖ్య ఉద్దేశము. So let us trust in him. కాబట్టి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి, Let us believe in what he has done for us. ఆయన మన కొరకు చేసిన దానిపై నమ్మకం ఉంచిన Let వారమై, us fear the Lord and not death or devil. మరి అపవాదిని లేక మరణమునకు భయపడక ప్రభువునకే భయము కలిగి ఉందాం. Let us obey him. మరి ఆయనకు విధేయత చూపు వారంగా. Let's also read Hebrews 5:14. అలాగే హెబ్రీ పత్రికలో 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదువుదాం. Hebrews chapter 5 verse 14. హెబ్రీ పత్రిక 5:14. But strong meat belong to them that are of full age, and even those వయసు who are వచ్చిన by వారు reason of అభ్యాసం చేత మేలుకీడులను వివేచించుటకును సాధకించుట గనుక good and evil. బలమైన ఆహారం వారికి తగును. If we are in the Lord, we will be able to discern between the good and the evil. మనం ప్రభువులో ఉంటే మరి మేలు కీడులను వివేచించగలిగిన వారమై ఉంటాం. By the grace of God, we will not be like Eve or Adam to fall into temptation. ప్రభు కృపను బట్టి శోధనలో మనము ఆదాము వల్లే పడిపోయే వారంగా ఉండము. If we are true to him by giving the first place in our lives, ఒకవేళ ఆయనకు మన జీవితంలో ప్రథమ స్థానం ఇచ్చిన వారమై ఉంటే, he will be able to fulfill the promise which he has given to us in Deuteronomy 31:8. మరి ద్వితీయోపదేశకాండం 31:8 ఆయన మనకిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చగలిగిన వాడు ఉంటాడు ఆయన. And the Lord, he that go before thee, he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడైండును, ఆయనను విడువడు ఎనబాయడు, భయపడకము, విస్మయం అందుకుము. He can fulfill this in our lives each and every day. మన జీవితాల్లో ప్రతి దినము ఆయన ఇది నెరవేర్చగలరు. And Hebrews 2:12 we read, హెబ్రీ పత్రిక 2:12 మనం చదువుతున్నాం కదా. this is our responsibility. ఇది మన బాధ్యత ఉన్నది. I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praises unto thee. నీ నామమున నా సహోదరులను ప్రచురపరుతును. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుతును. మహా సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును. We who have experienced this, let us thank and praise and worship him in this place. దీన్ని అనుభవించినటువంటి మనము ఆయనను ఈ స్థలములో స్తుతించి కనపరిచి ఆరాధన చేద్దాం. We have all been created for that purpose. మనమందరము కూడా ఆ ఉద్దేశం నిమిత్తమై సృజించబడిన వారం. Let us fulfill that. దాన్ని మనం నెరవేర్చే వారం ఉందాం. So let us trust him. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి, let us believe in him. ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచి, let us obey him. ఆయనకు విధేయత చూపిన వారమై, he being the author of our salvation, let him be our captain of our salvation also. ఆయన మనకు రక్షణకు కారకుడుగాను మన రక్షణకర్తగాను ఉండనిద్దాం. let us also fear him so that we can defeat the devil. మనం ఆయనకు భయపడినప్పుడు, భయము ఆయన యందు ఉంచినప్పుడు అపవాదిని జయించగలము. So let us not be silent in this place, but to take up the cup of salvation and praise and worship him in this congregation. కాబట్టి ఈ స్థలంలో మనము మౌనముగా ఉండక రక్షణ పాత్రను ఎత్తుపట్టుకొని ప్రభువుని మనం ఆరాధించి వారంగా ఉందాం. With these few words, let us enter into worship session. ఈ కొద్ది మాటలతో మనం ఆరాధనలోకి ప్రవేశించేద్దాం.